वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमत कॉलेज वालों आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया आख्या जाता है। आप जी इत्थे शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब कोर्स जड़ा है उसका 30वां सैशन जो चल रहा है वो शमूलियत कर रहे हो। अज साडे विच पंथ के प्रसिद्ध विद्वान जिन्हां दी मैं समझदा कोई जानकारी दे मुताज नहीं ने, वो असीं उन्हां नूं बड़िया समयां ते बड़िया मौक़िਆਂ ते अलग अलग स्थानां ते या यूट्यूब ते जदों भी असीं जिथे समय की लोड़ हुंदी किसी चीज़ की तो असीं इन्हां नूं सुणदे हां। मेरे कहण तो मुराद है डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके, वो साडे विच अज साडी बेनती नूं प्रवान करके इत्थे पहुंचे ने। उन्होंने अज दे 2 विषयां दे उपर आप जी दे नाल विचारां दी सांझ करनी है। वो विचारां दी सांझ करन तो पहला मैं बेनती करांगा गुरमत कॉलेज के चेयरमैन वीर जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी वो डॉक्टर साहब नूं जी आया कहणगे। उस तो उपरंत फिर आपां डॉक्टर साहब कोलों विचारां दी जो सांझ है वो लवांगे। जिहड़े 2 विषय ने अज दे वो है कंसैप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड गुरु ग्रंथ साहब जी शुकराने का संकल्प, एक कर्म कांड ते वहम भरम। इन्हां दोनों विषयों ते डॉक्टर साहब ने अज गल करनी है। गोल्डी वीर जी। संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोटानकोट धन्नवाद श्री गुरु साहब महाराज जी जिन्होंने आप प्रेर के अपनी सेवा शुरू कराई। धन्नवाद करांगे समूह साध संगत का जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर सफल बना लिया। आप जी ने इत्थे हाजिरियां भरियां वो मैं धन्नवाद करना सुखबीर सिंह जी का जिन्होंने साड़ी बेनती प्रवान करके साढ़े इस प्रोग्राम के हाजिरी भरी है। और आस करांगे चलो अगे इस गरीब संगत हुक्म करेगी तो भाई साहब जी साढ़े सरकार जो सुखबीर सिंह उद्योगे जी इसी तरह सऊ संगतां नूं गुरु शब्द के विचार न जोड़ने से जरूर पहुँचणगे। साध संगत जिस तरह कि आप जी जानते हो साडा 30वां सेशन है। और साड़ी कोशिश है जिस तरह असी इस 30वें सेशन के नाल नाल अपना 1 महीने का समर कैंप शुरू किया। वो संगतां बहुत अच्छे पदे के उत्ते पहुँच रही हैं। जिस बच्चे वाजा तबला ढोलकी कीर्तन की सिखलाई दे उत्ते पहुँच रहे हैं। जिन्हें असी नाल इस तो पहले जिवें आधा घंटा पंजाबी की क्लास भी चलती है। कोशिश यही है कि किसी तरीके नाल असी अपने इस गुरु शब्द का प्रचार कर सकीए। धन धन साहिब श्री गुरु साहिब महाराज जी बाणी के उत्ते विचार करके गुरु के दसे हुए राह पर चल के अपने जीवन को असी सुखेला कर सकीए। धन्यवाद करना सत्कारयोग ओके जी का कि जिन्होंने हाजिरी भरी है। और आस करांगे अगे भी जिवें संगत हुक्म करेगी इसी तरह आप जी सानू प्रवानगी जरूर दोगे। आओ साध संगत गुरु शब्द के विचार के सागर टुबियां ला के अपने जीवन को सफल बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी एक ना कई बार बड़ा भुलेखा पैंदा। सब तो पहला मैनू भी पिया सी जदों आपां डॉक्टर साहब नूं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह कह के बुलाने आ तो आम तौर पर गल हुंदी कि डॉक्टर साहब ने किसी एक विषय के PhD की होगी तो असीं इन्हूं डॉक्टर कहने। पर ये प्रोफैशनली मैडिकल MBBS डॉक्टर ने, इस करके इन्होंने डॉक्टर कहा जाता है। इन्हों के कोल डिग्री MBBS की है, प्रोफैशन इन्हों का मेडिसन का है। इस करके पर इधर ये बड़े लंबे समय तो सिख इतिहास के उपर विशेष तौर पर इन्होंने जोड़े कार्य ने हुण तक 6 किताबां डॉक्टर साहब लिख चुके हैं। 8 डॉकूमेंटरीज इन्होंने तैयार कीतियां ने। 200 तो वध रिसर्च पेपर हुण तक पेश कर चुके हैं। और वक्-वक् संस्थावां वालों इन्हों सन्मानित किया गया गोल्ड मैडल नाल। 16 अवार्ड इन्होंने गोल्ड मैडल लए ने ते 40 देशों तो वध उत्थे पहुँच के ये अपने विचारों की सांझ लोगों के नाल करते हैं। 40 देशों तो वध हुण तक ये जा चुके हैं। गुरु साहब कृपा करन वो आने वाले समय में भी इस तरह जिथे किते भी कोई इन्हों याद करता है पहुँचते हैं। बड़ी वड्डी कृपा है इन्हों ते अज इन्हों असी जदों याद किया तो कहते जी मेरा विषय तो इतिहास का है पर साडा कोर्स जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी का है। पर फिर भी इन्होंने बेनती नूं प्रवान किया तो इन्हां दोनों विषयों पर हुण पहला विषय डॉक्टर साहब जोड़ा साझा करनगे गुरु ग्रंथ साहब जी के शुकराने का संकल्प ग्रैटिट्यूड जिन्होंने आपां कह दिंदे आ। ते टी ब्रेक तो बाद फिर इन्हां दा जो दूसरा विषय है वो कर्म कांड ते वहम भरम नाल जो इत्थे तुहाडे कोल जिहड़े ब्रोशर पे ने उहदे दोनों विषय साडे कोल नोट ने। मैं बेनती करांगा डॉक्टर साहब नूं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके वो इत्थे तुहाडे कोल आणगे ते आके पहले विषय जो अज दा है कंसैप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन श्री गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जी अनुसार शुकराने का जो संकल्प है उस दे बारे इन्होंने विचारां करनियां ने।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਆ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਆਮ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੌਰੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਦਕ, ਸਹਿਜ, ਸਬਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਔਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਅਸਾਮੀ ਲੜ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਚੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਮੂਲਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਅਰੈਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕੁਮਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਕਾਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਹੀਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਹਸਨ ਤਾਈ, ਸੀਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ, ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਆਫ ਮਾਰਟਰਸ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖੇ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਬਰ ਨਜ਼ੀਬਾਬਾਦੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਫਜਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਾ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਫਜਰ ਦੀ, ਅਭਾਗੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ, ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੱਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਭੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਸੀ ਉਹ ਫੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ, 30 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ 3 ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਾਲ ਉਲ ਦਿਨਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ। ਇਹ 3 ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਦਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿੱਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਾਉ ਖੋਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਤੇ ਸਿੱਦਕ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿੱਦਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿੱਦਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟicker ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਟicker ਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਦਕ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਿੱਧਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਕ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਕ ਤੇ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਦਨ ਨੇ ਤੇ ਰਫੀਕ ਬਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਫੀਕ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਿਕਾ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਸਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਪਰ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਦੀਨਤਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਗੀਰ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਝਲਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਹੁਜ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਕੀਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਜ਼ਰਾ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠਾ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਫਕੀਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੁਵਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੰਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਫਕੀਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮਸਨਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੁਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ, ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲਾ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਰਨਾਏ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ, ਗਰੀਬ, ਦਰਿਦਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਰੇਤ ਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਰੇਤ ਛਾਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਰੇਤ ਛਾਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਤ ਛਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੀਰਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਛਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੜਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਖਾਹੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਵਾ ਮਣ ਕੱਚਾ ਪਾ 20 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨਸੀਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪ ਭੁੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਇਣ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਗਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ, ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਟ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਭ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਰਭ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗੋਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਛਾਲਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੀਚਾ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਈ ਨੀ ਅੰਮੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਾਂ ਪਾਈ। ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਦਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਦਕ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਦਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਕਬਿੱਤ ਵੇਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਕ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ, ਅਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲਖਨੌਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਇਤਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਕੌਣ? ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਲ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੁੰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ख्वाजा बख्तियार काकी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ਤੇ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ ਗੁਲਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਦਮੋ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖਾਦਮ ਨੌਕਰ, ਮਖਦੂਮ ਮਾਲਕ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਖੁਦ ਹਉਮੈ, ਮਰਹੂਮ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦੀਰਾ ਮਖਦੂਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਆ, ਖੁਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਖਦੂਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, 1955 ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਲੱਗਾ 117। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੂਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 121 ਚੋਂ 93 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੂਟ। ਪਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਾ ਰੱਬ ਬਗੋ ਸਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾਮਾ ਦਾਨੇ ਬਰਦਾ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮੇ ਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰੱਬ ਬਗੋ ਸਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਮਾ ਦਾਨੇ ਮਰਦਾ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੂਟ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਕੌਕ ਥਰੋਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਆਪ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹਯਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਮਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੂਹੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ, ਆਵੋ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੂਈਆ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਥਿਆ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।